کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو دولت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہو، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت ہو، وہ اچانک سب کچھ چھوڑ دے؟ یہ داستان ہے مدینہ کے اس امیر ترین تاجر کی جس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کو پوجا، لیکن پھر ایک دن اس کے دوست نے اس کے گھر میں داخل ہو کر کچھ ایسا کیا کہ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا بت تھا جس نے اسے سچائی کا راستہ دکھایا۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس عظیم صحابی کی زندگی سے جنہوں نے دنیا کو دونوں ہاتھوں سے دھکیل دیا۔ ابو الدرداء عویمر بن مالک خزرجی رضی اللہ عنہ ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ بعد ازاں وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک روز پہلے ایک یمنی تاجر نے انہیں بطور تحفہ دیا تھا۔ دن چڑھے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے۔ وہ معرکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شادان و فرحاں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزرجی نوجوان نے انہیں بتایا کہ وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے استفسار پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن ابو الدرداء نے پہلو تہی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو الدرداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیض یاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن ابو الدرداء اپنے تجارتی مرکز پہنچے، مسند پر بیٹھتے ہی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خیر سگالی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دوست ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ ابو الدرداء کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بکھیر کرنے شروع کر دیے۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے کہ جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ام درداء کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگیں، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو الدرداء گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت کے پر خچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہائے ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟
अबू दरदा ने देखा कि बुत को रेजा रेजा कर दिया गया है और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये हालत देखकर वो आग बगोला हो गया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा से इंतकाम लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुस्सा जाता रहा। इस हादसे पर ठंडे दिल से गौर करने लगा। उसके दिल में अचानक ये ख्याल आया कि अगर इस बुत में कोई खूबी होती तो आज ये जरूर अपना दिफा करता, और हम किस कदर बेशऊर हैं कि जो अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं, हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। इस ख्याल का आना था कि दिल की दुनिया बदल गई। फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें अपने हमराह लेकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुशर्रफ बा इस्लाम होने का ऐलान कर दिया। ये अपने महल्ले में इस्लाम कबूल करने के एतबार से सबसे आखिरी खुशकिस्मत इंसान थे। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते ही कलमा तय्यबा पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और आफताबे रिसालत की जलवा निमाइयों से दिल की तारीकियां छट गईं। दिल की दुनिया बदल जाने के बाद उन्हें अपनी साबका जिंदगी पर शिद्दत से नदामत महसूस होने लगी। उन्हें इस बात का शदीद एहसास हुआ कि इसके साथ ही दीनी अहकामात और कुरानी तालीमात में मुझसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने अपने नामा आमाल में नेकियों का बेशबहा खजाना जमा कर लिया है। उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत का पुख्ता इरादा कर लिया और आपने इल्म व तकवा के हुसूल के लिए दिन रात एक कर दिए और इस मैदान में बढ़ जाने वाले काफिले को बहुत जल्द ही जा मिले। पूरी यकसुई के साथ इबादत में मसरूफ हो गए और इल्म की तरफ इस तरह लपके जैसे कोई प्यासा पानी के चश्मे की तरफ लपकता है। पूरी तवज्जो से कुरानी आयात को जुबानी याद और उन पर गौर व तदब्बर करने लगे। आपने जब ये महसूस किया कि तिजारती मसरूफियात इबादत की लज्जत पर असर अंदाज हो रही हैं और इल्मी मजालिस में बहुत बड़ी रुकावट बन रही हैं, तो बगैर किसी तरद्दुद के तिजारत को खैरबात कह दिया। इबादत गुजारी और इल्म के हुसूल के लिए हमातन मसरूफ हो गए। एक शख्स ने पूछा कि आपने तिजारत क्यों तर्क कर दी? उन्होंने जवाब दिया कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत से पहले एक मसरूफ ताजिर था। जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने इबादत और तिजारत को साथ साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस मकसद में कामयाब ना हो सका। लिहाजा मैंने तिजारत को तर्क कर दिया और इबादत में हमातन मसरूफ हो गया। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अब तो मुझे ये भी पसंद नहीं कि मस्जिद के दरवाजे पर मेरी दुकान हो और बाजमात मेरी कोई नमाज भी फौत ना हो और मैं खरीदो फरोख्त करूं और हर रोज मुझे 300 दीनार नफा हो। मुझे अब इस तिजारत से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर आपने दरियाफ्त करने वाले की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे इस बयान का ये मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हराम करार दे दिया है। मैं तो अब सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हो जाऊं जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त जिक्र इलाही से गाफिल नहीं करती। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हो ने सिर्फ तिजारत को ही तर्क नहीं किया, बल्कि हर किस्म की ज़ेबो ज़ीनत से भी मुकम्मल तौर पर रुखी इख्तियार कर ली और सिर्फ इतने ही खाने पर इक्तफा करने लगे जिससे उनकी कमर सीधी रह सके, और खुरदरा कपड़ा सिर्फ इतनी ही मिकदार में पहनने के लिए मुंतखब किया जिससे सिर्फ जिस्म ढांपा जा सके। एक सख्त तरीन ठंडी रात में चंद अहबाब आपके यहाँ मेहमान ठहरे। आपने उनकी खिदमत में गर्म खाना पेश किया, लेकिन कोई बिस्तर मुहैया न किया। जब सोने का वक्त हुआ तो मेहमान आपस में एक दूसरे से मशवरे करने लगे। एक ने कहा, मैं इनसे बात करता हूं। दूसरा कहने लगा, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन उसने बात नहीं मानी और अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु के कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। क्या देखता है कि अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हैं और उनकी बीवी पास बैठी हुई है। सिर्फ एक हल्की सी चादर ओढ़ रखी है जो ना सर्दी रोक सकती है और न गर्मी। आपने अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपके पास कोई लिहाफ नहीं है, आपका घरेलू सामान कहाँ है? आपने फरमाया, हमारा असल घर एक दूसरी जगह पर वाक़े है। जो भी सामान हमें दस्तयाब होता है हम फौरन उसे उस घर की तरफ रवाना कर देते हैं। अगर आज इस घर में हमारे पास कुछ होता तो जरूर आपकी खिदमत में पेश कर देते। हमारे इस घर के रास्ते में एक दुश्वार गुजार घाटी हायल है। उसे उबूर करने के लिए हल्का फुल्का राही भारी भरकम मुसाफिर से कहीं बेहतर रहता है। हमने सोचा कि अपना बोझ हल्का कर दें ताकि आसानी से इस दुश्वार गुजार घाटी को उबूर कर सकें। फिर आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।
حضرت हमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इरादा किया कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए। इंतहाई इज़्ज़त व इकराम से इस ओहदे की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत इसरार दिया तो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको ये पसंद है कि मैं अहले शाम को कुरान और सुन्नत की तालीम दूं और उन्हें नमाजें पढ़ाऊं, तो मैं बतय्यब खातिर ये फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए तैयार हूं। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया तो आप अर्ज़ शाम के सदर मुकाम दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर पता चला कि बाशिंदगान दमिश्क नाज़ो नेमत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आसाइश व आराम के दिलदादा हो चुके हैं। बाशिंदगान दमिश्क की ये हालत देखकर आप बहुत परेशान हुए। आपने लोगों को मस्जिद में जमा होने की दावत दी। जब लोग इकट्ठे हो गए तो आप खड़े होकर फरमाने लगे, ए दमिश्क के रहने वालों, तुम मेरे दीनी भाई हो और दुश्मनों के खिलाफ हमारे मुआविन हो। ए साकिनान दमिश्क, भला मेरी मोहब्बत व मवद्दत और मेरी नसीहत को कबूल करने से तुम्हें क्या चीज रोकती है? मैं तो तुमसे कोई चीज तलब नहीं करता। मेरी नसीहत तुम्हारे फायदे के लिए और मेरे इखराजात का बोझ तुम्हारे अलावा किसी और के जिम्मे नहीं है। मैं देख रहा हूं कि उलमाए इस दुनिया फानी से उठते जा रहे हैं और उनकी जगह पुर करने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा। मैं ये देख रहा हूं कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई जिम्मेदारी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन हकीकतन उसके अहकाम से इनहिराफ कर रहे हो। मैं ये देख रहा हूं कि तुम इतना माल जमा कर रहे हो जिसे तुम खा नहीं सकोगे और ऐसी उम्मीदें लिए बैठे हो जिन्हें तुम पा नहीं सकोगे। सुनो, तुमसे पहले बहुत सी कौमों ने बेइंतहा माल जमा किया, उसे दिलो जान से अजीज जाना और संभाल संभाल कर रखा, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वो सारा माल तबाह बर्बाद हो गया। उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गईं। ऐ साकिनाने दमिश्क, जरा तुम कौम आद को देखो, जिसका अपने दौर में रूए ज़मीन पर रोब व दबदबा था, जिसकी इख्तिसादी हालत निहायत मुस्तहकम थी, जिसे अपनी अफरादी क़ुव्वत पर नाज था, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। ये वस सुनकर हाज़रीन मजलिस धाड़े मार मार कर रोने लगे। चीखो पुकार की दिलदोज आवाज़ें मस्जिद से बाहर सुनाई दे रही थीं। उस दिन से हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों के पास कसरत से आने जाने लगे। बाज़ोकात आप बाजार में तशरीफ़ ले जाते, मसला पूछने वाले को तसल्ली बख्श जवाब देते, जाहिल को तालीम देते, गाफिल को तंबीह करते और हर मुनासिब मौके को गनीमत जानते हुए उससे भरपूर दीनी फ़ायदा उठाते। एक रोज़ आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। आपने उनसे दरियाफ्त किया, क्या बात है? उन्होंने बताया, ये शख्स कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। आपने फरमाया, भला मुझे ये बताओ, अगर ये शख्स कुएं में गिर जाता तो क्या तुम इसे बाहर ना निकालते? सबने यक जुबान होकर कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, इसे गाली ना दो और ना इसे मारो, बल्कि इससे नसीहत करो और सही रास्ता दिखाओ और खुदा का शुक्र करो जिसने तुम्हें इस जैसे गुनाह से महफूज रखा है। उन लोगों ने आपसे पूछा, क्या आपको ये शख्स बुरा नहीं लगता? आपने फरमाया, मैं इसके बुरे फेल को तो नापसंद करता हूँ। हाँ, अगर ये तौबा कर ले तो ये मेरा दीनी भाई है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स ज़ारो कितार रोने लगा और बरसरे आम उसने तौबा का ऐलान कर दिया। एक नौजवान ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, बेटे, तुम अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करो, वो तुझे तंगदस्ती में याद करेगा। बेटे, तुम अपनी ज़िंदगी में आलिम या मुतअल्लिम या फिर इल्मी मजालिस में इस्तेफ़ादा करने वाला बनकर रहना। कोई चौथी सूरत इख्तियार ना करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। बेटा, मस्जिद को अपना घर समझना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाया करते थे कि मस्जिद हर मुत्तकी इंसान का घर है। जो शख्स मस्जिद को अपना घर बना लेता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशहाली, रहमत व बरकत और पुले सिरात से बखैर व आफियत से गुज़र कर जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत दी है। एक रोज़ आप बाज़ार से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि कुछ नौजवान बाज़ार में बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और राहगीरों को कनखियों से देख रहे हैं। आपने उन्हें तलकीन करते हुए फरमाया, मेरे बेटो, मुसलमान का घर उसका किला होता है। इसमें वो अपनी ज़ात और निगाह को महफूज रखता है। बाज़ारों में बिला वजह ना बैठा करो,
یہ بیٹھک انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو زبردست نقصان پہنچاتی ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء نے جب امیر المومنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا۔ بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔ چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطعاً روک نہ سکتی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کے ساتھی پوچھنے لگے، ابو درداء رضی اللہ عنہ، آپ کو کیا شکوہ ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں کا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبہ ہے، اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا، یہ سب مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود اس قبے سے نمودار ہوئے اور فرمایا، اے ابن مالک، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی تمہارے کانوں نے ان کے نام نہ سنے ہوں گے اور کبھی تمہارے دل میں خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے ابو محمد، یہ سب کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار رکھا ہے۔ یہ مال و متاع، مختلف قسم کی نعمتیں اور رعنائیاں انہی کے لیے ہیں،
کیونکہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے۔ یہ تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل دولت مال و اسباب نہیں بلکہ دل کا سکون اور اللہ کی قربت ہے۔ انہوں نے دنیا کو اس لیے دھکیلا تاکہ وہ آخرت کو گلے لگا سکیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔